جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز۔ رابعہ، محبوب، رقیہ، واجد، عمران، سنور، شباب، یہ بچے مجھے ابھی تک دکھائی دیے ہیں۔ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، رقیہ خاتون، شباب، عمران، ٹھیک ہے۔ بورڈ بھی کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ بورڈ بھی دکھائی دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ شاداب کا میسج آ گیا ہے، عمران کا آ گیا، رقیہ کا آ گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو آج ہم لوگ اپنی ایک نئی مثنوی پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے کتب مستری، جو گول کنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مثنوی کتب مستری کو پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر پہلے ملا اسد اللہ وجی کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی بہت انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ حالانکہ آپ لوگوں کو جو ہے پہلے سے اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا، یس اور نو؟ کتب مستری کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ بھی ہوگا، اور ملا اسد اللہ وجی کے تعلق سے بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ کتنے بچوں کو اسد اللہ وجی کے بارے میں پتہ ہے؟ کوئی بچہ بتائے۔ کتنا بھی پتہ ہو، میں نے چاہے تھوڑا سا پتہ ہو یا زیادہ پتہ ہو، وہ بات کی بات ہے، پتہ ہو یا نہ پتہ ہو یہ بتا دیں بس، تاکہ پھر اسی حساب سے جو ہے وہ ہم لوگ کلاس کو آگے بڑھائیں۔ کیونکہ پتہ ہونا اچھی بات ہے، نہ پتہ ہونا اس سے بھی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ تبھی تو آپ لوگ یہاں پہ پتہ کرنے آئے ہیں۔ دو بچے بتا رہے ہیں، تین بچے بتا رہے ہیں، چار بچے بتا رہے ہیں۔ تھوڑا بہت پتہ ہے سر۔ سر یہ دکن کی مثنوی نگار ہے، ہاں ٹھیک ہے، دکن کے مثنوی نگار ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن پتہ ہو، کہاں پر پیدائش ہوئی، کب پیدائش ہوئی، کس کے عہد میں پیدا ہوئے، یہ کچھ باتیں ان کے تعلق سے اگر آپ کو پتہ ہو۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے کل بتایا تھا، ہو سکتا ہے کچھ بچے جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہوئے ہوں، میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سنوور نے صحیح بتا دیا ہے، پیدائش ہوئی ہے 1566 میں۔ کہاں پر؟ گول کنڈا میں، دھیان رکھنا۔ اور وفات 1659 گول کنڈا میں ہی۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی ہیں، ٹھیک ہے، گول کنڈا میں ہوئی۔ اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ یہ ابراہیم کتب شاہی کے دور میں۔ ایگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ کس کے دور میں ان کی پیدائش ہوئی؟ ابراہیم کتب شاہ کے دور میں ہوئی۔ ابراہیم کتب شاہ کے دور میں ان کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 4 بادشاہوں کا دور دیکھا۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے، دھیان رکھنا۔ پوچھا جاتا ہے ملا اسد اللہ وجی نے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا، تو وہ 4 ہے ہندی میں، ٹھیک ہے۔ لیکن سی یو ای ٹی میں کبھی کبھی ہسٹری کے تعلق سے بھی سوال آ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے وہ کون سا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور دیکھا؟ وہ کون سا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور دیکھا؟ آپ چاہیں تو میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں، آپشن بھی میں آپ کو پرووائڈ کرا دوں گا اگر آپ لوگ چاہیں۔ وہ کون سا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ بادشاہوں کا دور دیکھا؟ قطب شاہ نے 4 کا دیکھا، ملا اسد اللہ وجی نے 4 کا دیکھا، ملا اسد اللہ وجی نے کم سے کم۔ زیادہ کا بتانا ہے، زیادہ کس نے دیکھا؟ کوئی بھی آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ اتنا پڑھ کے آئے ہیں، ہسٹری تو پڑھی ہی ہوگی آپ لوگوں نے اپنی کلاسوں میں، تو وہاں بتایا گیا ہوگا۔
अच्छा, आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा, पद्मावत। पहले पद्मावती था, बाद में उसका पद्मावत हो गया। यस और नो? हाँ, तो उसमें एक किरदार है जिसको अलाउद्दीन खिलजी यानी कि रणवीर सिंह जो है एक लक़ब देता है। और वो तुगलकों तक रहता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक रहता है, क्योंकि गुलाम वंश शुरू होता है और गुलाम वंश के बाद जो है वो सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत आता है। दिल्ली सल्तनत के बाद जो है उसमें बहुत सारे तब्दीली आती हैं, अलग अलग दौर के अलग अलग वंशज आते हैं, जैसे खिलजी आते हैं, सैयद आते हैं, तुगलक आते हैं, मुगल आते हैं, इस तरीके से आता है। तो वो खिलजियों के साथ रह के तुगलक तक रहता है वो, उसका जिक्र फिल्म में भी है। चलिए, उसकी मैं एक पहेली आपको सुनाता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। ठीक है। चरखा और नहीं, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। ये उनकी एक पहेली है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। हाँ बिल्कुल, रुकैया खातून ने सही जवाब दिया है, अमीर खुसरो ने। ठीक है। अमीर खुसरो ऐसा शायर है जिसने 8 बादशाहों का दौर देखा। कितने का? 8 बादशाहों का दौर देखा, सबसे ज्यादा। और उसे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक लकब देता है, तूतियाई हिंद का। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि तूतियाई हिंद किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, फिल्म में आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। तो पहला हो गया इब्राहिम कुतुब शाह, और दूसरा जो आता है वो आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, और इसी के दरबार में जो है वो मुल्ला असदुल्ला वजी क्या था? दरबारी शायर था। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही मुल्ला असदुल्ला वजी को क्या दिया था? मलिकुश शोरा का खिताब दिया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कुतुब शाह। कौन आता है? कुतुब शाह, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का भतीजा भी था और दामाद भी था, कुतुब शाह। इसके बाद आता है नेक्स्ट, वो आता है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शाह, अब्दुल्ला शाह। ये चौथा शायर है, जो वो चौथा बादशाह है जिसके दौर में मुल्ला असदुल्ला वजी रहे। और यहीं पर एक बात स्टार बना के लिख लेना आप लोग, कि अबुल हसन, वो अब्दुल्ला शाह का दूसरा नाम भी था अबुल हसन तानाशाह। अबुल हसन तानाशाह, ये इसका नाम है। एग्जाम में चांसेस ये वाले आते हैं। और चांसेस कैसे आते हैं? पूछा जाता है कि कुतुब शाही दौर का आखिरी बादशाह कौन था, तो यही था अबुल हसन तानाशाह। ठीक है, अब्दुल्ला शाह के नाम से भी आता है, लेकिन अबुल हसन तानाशाह के नाम से ज्यादा आता है। तो ये 4 बादशाहों का दौर है, जिसके दौर में क्या हुआ? मुल्ला असदुल्ला वजी ने जो है वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाया, अपनी अदबी ज़िंदगी को जो है वो आगे बढ़ाया। हालात ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, सिर्फ वफ़ात और पैदाइश ही उनकी एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और इन्होंने इन 4 बादशाहों के दौर में ही ज़्यादा नहीं, बस 2 तसनीफ़ को अंजाम दिया। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 तसनीफ़ को अंजाम दिया जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, पहली जो है वो इनकी तसनीफ़ है सबरस। ठीक है, और दूसरी क्या है? कुतुब मुस्तरी। अब मुझे कौन बच्चा ऐसा है जो इनके दोनों के हिजरी बताएगा? ईयर नहीं, हिजरी बतानी है, सबरस की और कुतुब मुस्तरी की। हिजरी का आना बिल्कुल तय है इन दोनों की, दोनों में से एक आपको एग्जाम में रखी हुई मिलेंगी, ये बात आप लोग याद रख लेना। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, 28 अक्टूबर 8 बज के तकरीबन 16 मिनट हो गए हैं। इन दोनों में से कोई ना एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आज की क्लास में। बताइए, हिजरी बतानी है, सन नहीं बताना है, दोनों की।
کتب مشتری کی تو 118 ہے، ٹھیک ہے، 118 کہہ رہی، سوری 1018 ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ صبرس کی بتاؤ، ہجری بتانی ہے، ہجری، سن نہیں، تو لکھ لینا اگر کسی کو نہیں پتا ہو۔ ویسے کوئی بچہ بتا رہا ہے، دیکھتا ہوں کون بچہ بتا رہا ہے۔ ہاں، صبرس کی 1045، بالکل، شاباش سنور، پراؤڈ آف یو۔ یہ 2 کوشچن آپ کو ایگزام میں رکھے ہوئے ملیں گے۔ اب ان کا ایئر بھی لکھ لینا، اس کا ہے 1635 اور اس کا ہے 1609، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ پہلے کتب مستری ہے، اس کے بعد صبرس ہے، کیونکہ کسی کی بھی اگر ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو ادب میں پہلے شاعری ہی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد نثر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نثر کا مقام اپنی جگہ الگ ہے اور شاعری کا یا نظم کا جو ہے وہ الگ ہے۔ تو مثنوی جو ہے وہ کیا ہے، نثر ہے، وہ سوری مثنوی جو ہے وہ نظم ہے۔ تو یہ 1018 میں لکھی گئی ہجری میں، اور ایئر تھا اس کا 1609۔ کس کے کہنے پر لکھی گئی؟ یہ لکھی گئی محمد قلی قطب شاہ کے کہنے پر، محمد قلی قطب شاہ کے کہنے پر جو ہے یہ مثنوی لکھی گئی۔ اور یہ کیسی مثنوی ہے؟ یہ عشقیہ مثنوی ہے، جس میں کس کی داستان ہے؟ قلی قطب شاہ کی اور مشتری کی۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے ایک اسٹیٹس کے مادھیم سے دیکھا ہوگا، ہمارے دوستوں کے ساتھ ایک فوٹو ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہاں پر ہے؟ حیدرآباد کا ہے۔ تو وہیں پر جو ہے وہ آج بھی قلی قطب شاہ کی مزار ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں 7 ٹومز، 7 کیا بولتے ہیں ان کو ہندی میں؟ ٹوم کو مقبرے، 7 مقبرے۔ تو وہاں پر آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ مینٹین کی گئی ہے پوری اچھی طریقے سے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو بے شک جاؤ۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ چھوٹے ہوں، آپ کے گھر والے پرمیشن نہ دیں، لیکن پھر بھی کوشش کیجیے، کیونکہ جو چیز آپ ریئلٹی میں سیکھیں گے، حقیقت میں سیکھیں گے، اس سے جو ہے وہ آپ کو بہت دن تک یاد رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عشق مثنوی ہے جو قلی قطب شاہ کے کہنے پر لکھی گئی۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ کیا ہے؟ تبازاد ہے۔ تبازاد کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل، اور یہ کہاں کی ہے؟ گولکنڈہ کی۔ گولکنڈہ کہاں ہے؟ دکن میں نیچے کی طرف ہے، دکن میں نیچے کی طرف۔ اور اس کو مرتب کس نے کیا تھا؟ مولوی عبدالحق نے۔ اس کو مرتب کیا ہے مولوی عبدالحق نے، اس کو کیا کیا ہے؟ مرتب کیا ہے، مرتب کیا ہے۔ اور اس مثنوی میں بہت سارے عنوان ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مثنوی کو جب بیان کیا گیا ہے تو وہ سارے کس نام سے کیے گئے ہیں؟ داستان کے نام سے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی زیادہ تر عنوان ہیں وہ داستان سے ہیں۔ اس میں ایک جو داستان بیان کی گئی ہے وہ فرضی بیان کی گئی ہے، حالانکہ اصل قصہ بھی بالکل ویسا ہی ملتا جلتا ہے، لیکن ملا اسد اللہ وجی نے اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کیا کر دیا، اس کو فرضی طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور اس فرضی طریقے سے بیان کرنے میں ہی اس میں ایک مضمون ہے، یا کہہ سکتے ہیں ایک عنوان ہے، جو ایگزام میں موسٹ امپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے، وہ ہے در شرح شیر گوید۔ یہ عنوان ہے اس مثنوی میں، یہ ایگزام میں بہت امپورٹنٹ ہے، اسٹار بنا کے لکھ لینا۔ کیا کر لینا؟ اسٹار بنا کے ضرور لکھ لینا کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کا ایک عنوان ہے در شرح شیر گوید، یہ اس مثنوی کا جو ہے وہ ایک عنوان ہے جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس مثنوی کے کردار کی۔ اس مثنوی کے کردار آپ کو یاد کرنے ہیں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنے کردار ہیں؟ اس میں 12 کردار ہیں، اور اسی لیے اس کو ملا اسد اللہ وجی نے محض 12 دن میں کیا کر لیا تھا؟ مکمل کر لیا تھا۔ 12 دن میں مکمل کیا، اور 12 ہی کردار ہیں، تو اس لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ان 12 میں کون کون اہم ہے وہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے تو ہے ابراہیم قطب شاہ، ابراہیم قطب شاہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا
محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ۔ اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ اس کا ہیرو ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر ہیرو ہوگا وہاں پہ کیا ہوگی؟ ہیروئن ہوگی، تو ہیروئن کون ہے؟ مستری، مستری۔ کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے مستری کا اصل نام کیا ہے؟ مستری کا اصل نام کیا ہے؟ مستری کا اصل نام بتائیے۔ کہانی میں بھی ہے، الگ نام ہے، اور تاریخ میں بھی اس کا ایک الگ مقام ہے۔ اور مستری کے نام پر ہی ایک شہر بنایا گیا ہے ہندوستان میں، جس کو کہا جاتا ہے دوسرا پاکستان، ان دا سینس پہلے کہا جاتا تھا۔ اگر نہیں پتا ہو تو این لکھ دیجیے گا، گھبرانے کی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ لوگ سیکھنے آئے ہیں، یہاں پہ آپ کو سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ شاداب نے کہہ دیا ہے نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا۔ رابعہ خاتون، اچھا آپ دو بہن ہیں کیا، رقیہ اور رابعہ؟ بوتھ آر سسٹر؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ تو پھر دو موبائل میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک ہی موبائل میں پڑھ لو، ٹیسٹ کی تو بات تھی، وہ الگ الگ دے دیا کریں آپ، یا ایک دوسری جگہ ہے ایک دوسری جگہ ہے، ایک ہی تو کمرے میں ہوں گے نا آپ لوگ۔ یہ اچھا ہے آپ لوگوں کا، ایک ٹیسٹ دے دیتا ہوگا تو آنسر پتہ چل جاتے ہوں گے، پھر دوسرا دے دے گا اس کے اچھے نمبر آ جاتے ہوں گے۔ پہلے ایک دن رابعہ نے دے دیا، اگلی بار رقیہ نے دے دیا۔ چلیے خیر کوئی بات نہیں، آپ لوگ کامیاب ہونے چاہیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلو خیر، آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی جب پاکستان ٹیم آئی تھی تو کہاں پر آئی تھی؟ دبئی سے ہوتے ہوئے کہاں آئی تھی؟ حیدرآباد آئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پر آئی تھی؟ حیدرآباد میں آئی تھی۔ تو حیدرآباد کا جو نام ہے وہ انہی کے نام پر ہے، مستری کے نام پہ، کیونکہ ان کے جو پہلا نام تھا وہ تھا بھاگیہ، بھاگیہ، ٹھیک ہے؟ یہ کیا تھی؟ ایک رقاصہ تھی۔ رقاصہ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ رقاصہ، یہ رقاصہ تھی یعنی کہ ناچنے والی تھی۔ تو اب کہانی جب لکھی ملا اسد اللہ وجی نے تو اسے رقاصہ نہ کہہ کے کیا کہا؟ شہزادی کہہ دیا، شہزادی کہہ دیا۔ اور شہزادی بھی کہاں کی بنایا؟ بنگالہ کی یا بنگال کی، بنگال کی یا بنگالہ کی کیا بنایا؟ شہزادی بنایا۔ اور جب محمد قلی قطب شاہ بھاگیہ کو اپنے یہاں بیاہ کر لائے، یعنی کہ ان سے شادی کر کے لے کر آئے، تو ان کا نام رکھا کیا؟ حیدر محل۔ انہیں ایک لقب دیا حیدر کا، جو بعد میں نام بنا حیدر محل کے نام سے۔ اور پھر جب حیدر محل بس گیا، ان دونوں کا نکاح ہوا، تب محمد قلی قطب شاہ نے ان کا نام دیا مستری، مستری۔ اور اس محل میں وہ رہا کرتے تھے، حیدر محل میں، جس کو بعد میں کیا کر دیا گیا؟ حیدرآباد کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ مستری کو بیاہ کر لے کر آئے، ایک حیدر محل کا نام رکھا گیا، اور اس میں آ کے جب محل میں پرویش ہوا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر مستری کا لقب دیا گیا، اور پھر وہی محل کیا بن گیا؟ حیدرآباد بن گیا، جہاں پر کیا ہے؟ چار مینار ہیں، چار مینار۔ سی یو ٹی میں آ جائے گا، بتا ہی دیتا ہوں، کیا ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر پوچھا جائے کہ مستری مثنوی میں کیا ہے تو شہزادی ہے، لیکن اصل قصے میں کیا تھی؟ ایک رقاصہ تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ اتارد، کیا؟ اتارد یا اتارد، عین تا الف را اور دال، اتارد۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ تھا مصور، مصور کہتے ہیں پکچر بنانے والے کو، پکچر بنانے والے کو۔ اس کے بعد مہتاب پری،
महताब परी। इसके बाद मरीख खां, इसके बाद मरीख खान, इसके बाद सिलखन परी, सिलखन परी, सिलखन परी। इसके बाद जोहरा, क्या, जोहरा, जोहरा। ध्यान रखना, जोहरा और मुस्तरी दोनों बहन थी, दोनों बहन थी। जिस पर जोहरा पर कौन फिदा होता है, कोई बच्चा बता सकता है आप में से अगर पढ़ा हो? जोहरा पर कौन फिदा होता है? मैंने आपको कल भी कहा था कि टेलीग्राम के चैनल में जाइएगा, वहां पर आपको किस्सा मिल जाएगा। किसी ने किस्सा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ईमानदारी से बताना, अपने दिल पे हाथ रख के कि सर मैंने पढ़ा था। सर माजरत, मैं नहीं पढ़ सकी। एन, मरी खां की महबूबा, ठीक है, सनोवर ने सही बताया। जोहरा जो है वो मरी खां की क्या थी, महबूबा थी। कुली कुतुब शाह की मुस्तरी थी और मरी खां की जोहरा थी। मरी खां को जो है वो राक्षस की कैद से कौन निकालता है? अपना मोहम्मद कुली कुतुब शाह निकालता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह निकालता है। इसके बाद नेक्स्ट किरदार है असद खान, असद खान। असद खान के बाद है शाह सुल्तान, शाह सुल्तान। ये भी क्या है, इसका एक किरदार है, ठीक है, ये भी एक क्या है, किरदार है। और इसके बाद है मीरवान, मीरवान, ठीक है। ये इस कहानी के कुछ किरदार हैं जो आपको याद रखने हैं, लेकिन अहम इसमें दो ही हैं, कुली कुतुब शाह और मुस्तरी, कुली कुतुब शाह और मुस्तरी। कोई बच्चा बता सकता है मरीख खां जिस राक्षस की कैद में था, उसमें या उसके कैद में कौन सी परी थी? दो परी का नाम लिखवाया मैंने, मेहताब परी और सिलखन परी। मरीख खां जिस राक्षस के कैद में था, वो उसके कैद में कौन सी परी थी? दोनों परी में से कोई एक नाम बताइए। बिल्कुल, अरे सिलखन परी नहीं, सनोवर का सही जवाब होगा मेहताब परी। सिलखन परी तो मेहताब परी की राजदार थी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो बेटा, कहने का मकसद इतना सा है सिर्फ कि आप लोग जब पढ़ के आएंगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, आपका रिवाइज भी होगा। इसीलिए मैं आपको एक दिन पहले बता देता हूँ कि हम लोग कल जो है ये बात करेंगे, ठीक है। अब आप लोग खुलासा भी नहीं पढ़ के आए होंगे मेरे ख्याल से। मैंने कल भी कहा था कि कदम राव का आपसे पढ़वाऊंगा। कुतुब मुस्तरी का पढ़ के आया है कोई? एक तो क्लास में बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, महज 7 बच्चे हैं जबकि क्लास में 26 बच्चे हैं। बाकी क्या अंडे छीलने गए हैं या बाकी लोगों को पढ़ना नहीं है? बेटा लाइव क्लास होती है, ओसामा एक बच्चा है उसके साथ थोड़ी मजबूरी है, बाकी लोग तो कम से कम जो है वो क्लास को ज्वाइन करें। चलो एक दो दिन की बात हो जाती है। 26 बच्चे हैं, 26 में से 7 हैं बस, यानी कि 1% बस। महबूब हसन कह रहा है कि मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है, गुड है। और उसके अलावा, लेकिन मैं मेट्रो में हूँ सो आई कांट रीड। कोई बात नहीं बेटा, हम नियत पे फैसले कर लेते हैं, जिसकी नियत हो उसका जो है उसको सवाब लिख देते हैं उसका। महबूब हसन के अलावा कोई बच्चा पढ़ के आया है? चाहे कदम राव पढ़ के आया हो या
कुतुब मुस्तरी पढ़ के आया हो? देखो बेटा, पढ़ने की उम्र आपकी है, आपको जितना आप पढ़ोगे उतना ही फायदा है। मरियम, इमरान, शादाब, सनोवर, रुकैया, क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं पढ़ के आए आप लोग जब मैंने कल बताया था? टेलीग्राम का लिंक भी भेज दिया था मैंने तो आप लोगों को, वहां पर ही पीडीएफ थी, ज्यादा बड़ा थोड़ी था, महज 2 पेज का था, 2 पेज का जो है वो खुलासा था। चलो कोई बात नहीं, आगे से याद रखना बेटा, नुकसान आपका ही है, आप जितना पढ़ोगे उतना ही होगा, ठीक है? चलो, लेकिन उन बच्चों के लिए मेरा ये लास्ट वार्निंग है, ध्यान रखना, उन बच्चों के लिए मेरी लास्ट वार्निंग है, ओसामा को छोड़ के, जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं आते। मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि लाइव क्लास में बहुत कम आ रहे हैं, तो जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं उनको क्लास से जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? और उनकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। जो आपने फीस पे की है 499 रुपये, वो आपकी वापस कर दी जाएगी। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप अपना पैसा लेके जा सकते हैं जो बच्चे लाइव नहीं करते। क्लास हमेशा लाइव ही करना, 1-2 दिन की बात हो तो अलग बात है। आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, नंबर आपको दिया गया है 9045220432, आप उस पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ट्री में कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, ठीक है? आप अपनी फीस जो है वो ले सकते हैं। आज 28 तारीख हो गई है, 1 नवंबर को आपकी मेल पे जो है वो क्या आ जाएंगे, नोट्स आ जाएंगे सारे, ठीक है? जो आपको हमें देने हैं। आपको करना क्या है, अपनी ईमेल मुझे व्हाट्सअप कर देना 9045220432। अगर कोई बच्चा 1 तारीख से पहले चाहता है कि मुझे सर 1 तारीख से जो है वो पहले चाहिए नोट्स, तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको नवंबर की फीस पे करनी होगी 499। अगर कोई चाहता है कि 1 नवंबर से पहले आ जाए, 1 नवंबर को तो हम कर ही देंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों को करेंगे जो नवंबर की फीस को सबमिट करेगा। जैसे ही वो फीस करेगा एकदम तुरंत उसके बाद हम उसको नोट्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसके मेल पर आ जाएंगे। व्हाट्सएप पे इसलिए नहीं करते क्योंकि व्हाट्सएप कभी डिलीट हो जाता है या फाइल नहीं खुलती है, XYZ काफ़ी सारे वो होते हैं, लेकिन मेल पे आप हमेशा क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। आप उसे बाद में भी कभी भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, कैसे भी आपकी मर्जी हो। पूरे इसनाफ की लेके उर्दू अदब की तारीख से लेके तहकीक तनकीद तक सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको जो है वो टेलीग्राम में अवेलेबल हैं, कुछ में पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है? अब पासवर्ड कैसा होगा, तो जो जिस यूनिवर्सिटी का पेपर होगा उसका नाम लिख के @123 कर देना। JNU का @123, जामिया का JMI @123, AMU का AMU @123, सारे कैपिटल में। DU का DU ठीक है? इस तरीके से आप उनकी PDF को खोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर की। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको सारी बातें? पासवर्ड क्या है, नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, और कब से आप जो लोग जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके खुलासे के बारे में बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इब्राहिम कुतुब शाह बादशाह है, उसका कोई बेटा नहीं था। बड़ी दुआओं के बाद एक चांद सा बेटा पैदा हुआ, और जब वो जवान हुआ तो हुस्न के और उसके बहादुरी की क्या बच गई, धूम बच गई। एक दिन रात को वो एक ख्वाब देखता है और उसमें एक परी को देखता है, और उस परी को देखते ही उस पर क्या हो जाता है, आशिक हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है और वो परी को अपने पास ना पाकर बहुत दुखी होता है और बहुत उदास और परेशान होता है। ये परेशानी देख के उसका बाप इब्राहिम कुतुब शाह जो है वो ऐलान करवा देता है, और
آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے جیسے کرناٹک ہوا، گجرات ہوا، چین، ایران، سب سے جو ہے وہ شہزادیاں منگواتا ہے، لیکن قلی قطب شاہ کے دل پہ جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جس شہزادی کا اس کے اوپر جادو چلا تھا وہی چلا جاتا ہے۔ تو اسے کوئی بتاتا ہے کہ ایک مصور ہے جس کا نام ہے اتارد، جس کے پاس دنیا کی تمام لڑکیوں کی کیا ہے تصویریں ہیں، شہزادی ہیں، شہزادی کی کیا ہیں تصویریں ہیں، اور وہ مصور جو ہے وہ دنیا کا سفر کر کے آیا ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری تصویریں جمع ہیں، اور آپ اسے لے کے آئیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو ابراہیم قطب شاہ جو ہے وہ اپنے ایک آدمی کو بھیجتا ہے، اور عطارد کو جو ہے وہ بلوا کر لاتا ہے، اور عطارد جو ہے وہ اسے تصویر دکھاتا ہے، اور جیسے ہی وہ تصویر دکھاتا ہے تو جو شہزادہ ہوتا ہے وہ ترنت سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ تصویر ہے، وہی لڑکی ہے، وہی پری ہے جو میرے خواب میں آئی تھی۔ تو عطارد بتاتا ہے کہ یہ بنگال کی شہزادی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی حکومت کرتی ہے۔ تو قطب شاہ اور عطارد دونوں جو ہیں اس کی تلاش میں کہاں نکلتے ہیں؟ بنگال کی طرف نکلتے ہیں، اور بنگال کی طرف نکلتے نکلتے وہ ایک پہاڑ پر پہنچتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے بکٹ پہاڑ، جہاں پر کیا ہوتا ہے ایک راکشس ہوتا ہے، اور راکشس کا ایک سپاہی ہوتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں اس کا ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو پار کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ٹرم کیا ہوتی ہے؟ اور وہ ہوتی ہے ایک اژدہا۔ اژدہا یعنی کہ اجگر، ایک سانپ ہوتا ہے جو اس راکشس کے پاس جانے سے گزرتا ہے۔ تو وہاں سے جو ہے وہ عطارد تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے، لیکن جو قطب شاہ ہوتا ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اپنی بہادری سے اس راکشس کو جو ہے وہ مار دیتا ہے۔ ایگزام میں کوشچن بنتا ہے کہ قطب شاہ اژدہے کو کیسے مارتا ہے؟ تو دھیان رکھنا، چاقو سے مارتا ہے۔ اژدہے کو قتل کرنے کے بعد وہ راکشس کے پاس جاتا ہے، اور راکشس سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے لڑائی کرتا ہے، اور راکشس کے پاس پہنچنے کے لیے وہ کم سے کم 7 کھندکیں جو ہے وہ پار کر کے اس راکشس کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ اس راکشس کے پاس جاتا ہے تو راکشس وہاں نہیں ہوتا، لیکن اس کی قید میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مریخ خان، جس کو قطب شاہ کی طرح ہی ایک خواب آیا تھا، اور وہ کس کی تلاش میں نکلا تھا؟ زہرہ کی تلاش میں نکلا تھا، زہرہ کی تلاش میں نکلا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس سے بات کرتا ہے تو وہاں پر راکشس آ جاتا ہے، راکشس میں اور قطب شاہ میں دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، دونوں میں جو ہے وہ بہت گٹ بازی ہوتی ہے، لیکن ہیرو تو ہیرو ہی ہوتا ہے، ہیرو جو ہے وہ راکشس کو ہرا دیتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے قتل کرنے کے بعد دونوں مریخ خان اور قطب شاہ دونوں کہاں کی طرف نکلتے ہیں؟ بنگال کی طرف نکلتے ہیں، اور وہیں پر راستے میں انہیں کون مل جاتا ہے؟ عطارد۔ تو تینوں لوگ بنگال کی طرف نکلتے ہیں۔ کون کون نکلتے ہیں؟ عمران بتانا بیٹا ذرا۔ عمران بتانا کون کون نکلتے ہیں؟ ہاں، قطب شاہ، عطارد اور مریخ خان تینوں نکلتے ہیں۔ تو جب تینوں راستے سے جاتے ہیں تو راستے میں ایک قلعہ پڑتا ہے جس کا نام ہوتا ہے قلعہ گلستان، ٹھیک ہے، قلعہ گلستان پہنچتا ہے، جس کی شہزادی یا جس کی مالکن ہوتی ہے پری۔ کون سی پری؟ مہتاب پری۔ اس قلعے کی مالکن ہوتی ہے مہتاب پری۔ تو مہتاب پری جب قطب شاہ کو دیکھتی ہے تو وہ اس پہ کیا ہو جاتی ہے؟ عاشق ہو جاتی ہے، اور اس پہ ایس و عشرت پہ کیا کرتی ہے؟ اس پہ نچھاور کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں جو ہے وہ اس کی گرل فرینڈ بننا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قطب شاہ جو ہے وہ کسی اور پہ عاشق تھا، اسی لیے وہ اسے الگ الگ اداؤں سے، الگ الگ حسن سے جو ہے وہ اس کو رجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ایک رات شراب کا دور چلتا ہے اور وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں عشق و محبت کی بات کرتے ہیں، تو وہیں پر جو ہے وہ قطب شاہ مہتاب پری کو بتاتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے ایک راکشس کو مار دیا، تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے، بڑی خوش ہوتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ آپ کا شکریہ، میں اس کے ایک
शाप में थी। श्राप कहते हैं एक तरीके से उसे जादू में उसे बांध रखा था, और वो क्या हो गई, अब जो है वो कैद से रिहा हो गई। तो कुतुब शाह को इस तरह से ऐसो इशरत में देखते हुए अतारुद और वो मलिक खान दोनों जो है वो बंगाल की तरफ निकलते हैं, और बंगाल की तरफ चलने पर वो एक जोगी का भेष इख्तियार करते हैं, और वहां पर जाकर क्या बनाना शुरू कर देते हैं, मुसव्विर, यानी कि वो तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं। और जब वो तस्वीर बनाने को शुरू करता है तो वहाँ पर पूरे आसपास के इलाकों में यह खबर फैल जाती है कि हमारे शहर में एक ऐसा तस्वीर बनाने वाला आया है जो दुनिया के सारे शहजादों की तस्वीरें उसके पास हैं। यह बात जब कुतुब मुश्तरी को पता चलती है, यानी कि मुश्तरी को पता चलती है, तो वो अपनी दाई से उसको बुलवा कर लाती है, और जब वो दिखाती है कि आप दिखाइए आपके पास क्या क्या तस्वीरें हैं, तो वो जब अपनी सारी तस्वीरें दिखाता है तो एक तस्वीर वो दिखाता है कुतुब शाह की, और जैसे ही कुतुब शाह की तस्वीर देखती है तो मुश्तरी जो है वो उस पर क्या हो जाती है, आशिक हो जाती है, क्योंकि मुश्तरी के पास एक अंगूठी थी, और उस अंगूठी के नगीने में कुली कुतुब शाह की तस्वीर बनी हुई थी, तब वो उसे एकदम से पहचान लेती है। तो अतारुद जो है उसे बताता है कि ये जो है वो कुली कुतुब शाह है, और ये शहजादा है, और ये भी आपके इश्क में जो है वो मुब्तला है, लेकिन रास्ते में आते वक्त ये एक परी पर क्या हो गया, आशिक हो गया, तो वो वहां पर टिका हुआ है। ये बात सुन के मुस्तरी जो है वो बहुत गमगीन होती है। गमगीन को देखते हुए अतारुद कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा। तो यहीं पर जो है वो अतारुद जो है वो बंगाल की शहजादी यानी कि मुस्तरी से इजाज़त लेकर उसके पास पहुंचता है, कुतुब शाह के पास, जो मेहताब परी के साथ। तो मेहताब परी जब होती है, अतारुद उसको वहां से लेकर चला जाता है, तो वो निशानी के तौर पर जो है वो एक अंगूठी देती है। अंगूठी देती है, कौन देती है, मेहताब परी। एग्जाम में पूछा गया, मेहताब परी निशानी के तौर पर शहजादे को क्या देती है, तो अंगूठी देती है। ध्यान रखना, अंगूठी देती है, और उस अंगूठी का जो नाम था वो था तरंग पादुपा। तरंग तरंग बाद पा, उस अंगूठी का नाम था ये। ठीक है, तरंग पादपा अंगूठी देती है, और फिर अंगूठी के जरिए से ही वो उसको निशानी के तौर पर रखता है। तो मुस्तरी जो है अतारुद का इंतजार करती है। अतारुद कुतुब शाह को लेकर जो है वो वापस आ जाता है अपने सियाह घोड़े पर, जो उसका क्या था, मन पसंदीदा घोड़ा था। और बंगाल पहुंचकर या बंगाला पहुंचकर दोनों में इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं, और दोनों जो है वो एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं। और अतारुद जो है मुस्तरी के बाप के पास रिश्ता लेकर जाता है, वो कबूल कर लेता है। तो इसी तरह से मुस्तरी की और कुतुब की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और फिर चौथी के दिन मरीक खां और जोहरा की भी जो है वो शादी हो जाती है। जोहरा को और मरीक खां को बंगाल की हुकूमत को दे दिया जाता है कि आप इसकी हुकूमत को चलाइए, और वहां से वापसी में मुस्तरी को कुतुब शाह लेकर आता है। और जब वो वापसी लौटता रहता है तो रास्ते में किला गुलिस्तान पड़ता है, तो वहीं पर वो मेहताब परी से भी क्या कर लेते हैं, शादी कर लेता है, और वापस अपने मुल्क आकर अपनी सल्तनत को जो है वो चलाने लगता है। और यहाँ पर जब वो सल्तनत को चलाने लगता है, इब्राहिम कुतुब शाह भी अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर या जानशीन बनाकर इस दुनिया से अलविदा कह देता है, और ये कहानी या ये मसनवी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये इसमें खुलासा है। एग्जाम में आपका कभी कोई खुलासा नहीं आता है, मैंने पहले भी बताया था, ना लिखने को आएगा ना ही कोई सवाल आता है। सवाल आता है किरदार से या फिर उसके आगाज और इर्तिया के ताल्लुक से। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, किसी में बच्चा कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है बिला शुबा।
शादाब, मरियम, रुकैया, इमरान। ठीक है, कल संडे है, कल आप लोग आराम कीजिएगा। कल कोई क्लास नहीं होगी, ना ही कोई टेस्ट है। ठीक है, अब आपकी और मेरी मुलाकात जो होगी वो होगी मंडे में। ठीक है, मंडे में। और मंडे में आपका वही टाइम रहेगा जो आपका पहले था। ठीक है, यानी कि 7 बजे। सुबह में नहीं रखी क्योंकि काफ़ी बच्चों को थोड़ी दिक्कत थी, तो सुबह में नहीं है, शाम को ही रख ली 7 बजे से। ठीक है, तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वो अपनी ईमेल भेज दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और नवंबर की फ़ीस के साथ। पहले स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर उसी में आप लोग ईमेल मेंशन कर दीजिएगा, आपको तुरंत जो है वो मेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, रुकैया खातून कह रही है सर आप ही पढ़ाइएगा ना। उस दिन कौन कह रहा था? मेरे ख्याल से उस दिन आतिका कह रही थी, आई थिंक। बेटा मैं, जैसे आप मेरे बच्चे हैं वैसे और भी बच्चे हैं, अगर सब मेरे से ही पढ़ेंगे तो मैं कैसे करूंगा? आप ऐसे कीजिए, मेरे 2 टुकड़े कर दीजिएगा, एक मैं आपके पास आ जाऊंगा, एक मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाइएगा। आपकी जो 8 बजे क्लास की गई थी वो इसीलिए की गई थी क्योंकि 7 बजे से मेरी ऑलरेडी क्लास होती है पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ मैं, जीएस का पार्ट होता है। ठीक है, जिसे आप लोग जी के जानते होंगे, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आती है। ठीक, तो उसमें मेरे हिस्से में आया था पॉलिटी, तो वो मैंने कल ख़त्म कर दी। इसीलिए आपका मैंने 2-3 दिन का वक्त मांगा था, 8 बजे का। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास एक ही क्लास है, नहीं बेटा, मेरे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं। मुझे इस बात का दुख है कि मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन वो सर भी आपको अच्छा पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहिए, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़िए तो उनसे मज़ा आएगा, बेफिक्र रहिए। आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पर देखा है ना, इस वजह से आप लोग मेरा से चाह रहे हैं। आपने मेरा नाम सुना है कि फिरोज सर ऐसा पढ़ाते हैं, फिरोज सर ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसे जो है वो तरबियत करते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी आदत है, तो आदत अच्छी है, लेकिन इस आदत को थोड़ी सी बदल लीजिएगा। ठीक है, आपके भले के लिए कह रहे हैं। बाकी अगर आपको मुझसे इतना ही लगाव है पढ़ने का तो दिल्ली आ जाइएगा, मैं आपको ऑफलाइन दे दूंगा क्लास, और साथ में बिरयानी ज़रूर लेकर आना। आई लव बिरयानी। मरियम सिद्दीकी कह रही है दिल्ली में कहाँ? बेटा दिल्ली में व्हाट्सएप पे बताऊंगा, क्लास में ओपनली नहीं बताता, नहीं तो सारे आ जाएंगे फिर। ठीक, हाँ दिल्ली में रहता हूँ, बेफिक्र रहिए, दिल्ली है दिल वालों की। हाँ, आइएगा, जैसे अभी मैं, आपने देखा होगा मैं मीटिंग भी करता हूँ, जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है मैं खुद मिलने जाता हूँ पर्सनली। ठीक है सर, मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन मैं बेटा अभी दिल्ली में नहीं हूँ, सैटरडे संडे में दिल्ली में नहीं होता हूँ, मैं दिल्ली में मंडे टू फ्राइडे रहता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ, अपने नेटिव प्लेस, अपने पैतृक गांव आ जाता हूँ। अभी आपकी क्लास में अपने घर से ले रहा हूँ, शायद आपको सीटी की आवाज़ भी आ रही होगी, इसीलिए आज हमारी अम्मी ने हमारे लिए बिरयानी बनाई है, और वो काफ़ी देर से वेट कर रही है कि मैं क्लास कब ख़त्म करूँ और मैं कब जाके बिरयानी खाऊं। दुनिया के सारे पकवान एक तरफ, माँ के हाथ का खाना एक तरफ, भले ही बीवी कितनी ही खूबसूरत हो।
کتنا ہی میک اپ کرتی ہو، لیکن ماں کے کھانے کے سامنے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے، کیونکہ اگر بیوی ہوتی تو اب تک وہ 10 بار کنڈی کھٹکا دیتی، کھانا کھا لو جی، کھانا کھا لو جی، ٹھنڈا ہو رہا ہے جی. ماں سمجھتے ہیں کہ بچہ کلاس لے رہا ہے، لے لیں دے تھوڑا پھر گرم کر دیں گے، کیا ہی آپ بتا دیے، چولہا ہی تو جلانا ہے. نہیں تو آج کل کی لڑکیاں بس اللہ توبہ اللہ توبہ، ایک بار کھانا بنا دے تو دوبارہ گرم کرنے کی کوئی زحمت نہیں اٹھائیں گی. کھانا وہ کھاؤ، نہ کھانا مت کھاؤ، یہ رکھا تمہارا کھانا. ہم چلے اپنا کلاس لینے. میرے تو آج یہاں درد ہو رہا ہے، مجھے آج یہ کرنا ہے، آج میں نے کپڑے دھو لیے، بس کام ختم. ٹھیک ہے چلیے پھر بچوں، آج کی کلاس اتنی ہی ہے آپ لوگوں کی. سیٹرڈے ہے، کل کا دن آپ کا سنڈے کا ہے، آپ آرام کیجیے اور مجھے بھی کرنے دیجیے. آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوگی اب منڈے میں. شاداب کہہ رہا ہے سر آپ شادی کب کریں گے؟ بیٹا 30 فروری 2024 کو میں آپ کو کارڈ ضرور بھجواؤں گا. آپ دلی سے ہے نا، میں پرسنلی لینے جاؤں گا آپ کے گھر. ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی، 30 فروری. ٹھیک. اب یہ تو بتاؤ کہ شادی میں گفٹ کیا لاؤ گے؟ انویٹیشن تو دے ہی رہا ہوں، گفٹ بھی تو بتاؤ. رقیہ خاتون سر مجھے، ہاں 30 فروری جس دن آ جائے گی سب کو دے دوں گا میں کارڈ. بریانی تو بیٹا میرے ولیمے میں مل جائے گی مجھے، تم کیا ہی گفٹ دو گے. خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، ہاں خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، لیکن خالی لفافہ تو لا سکتے ہو نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، لفافہ لے آتے ہیں اور خالی. لیکن ہم نے تو دیا تھا، ہمیں کیا پتا لکھنے والے نے پیسے نکالے ہوں گے. ہمارے آس پاس جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے نا، شادی بیاہ ہوتا ہے، تو مجھے ضرور بٹھاتے ہیں کہ یہ ماسٹر جی ہیں ہمارے، یہ بیٹھیں گے، ان کو لکھنا وکھنا سب آتا ہے، حساب کتاب اچھا رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنا نہ کھانے کی ٹینشن نہ کچھ، بیٹھے رہو کرسی پہ، لاؤ بھائی لفافہ، لکھتے رہو بس. نہ نہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ دیکھو عمران احمد نے بالکل صحیح سمجھ لیا، جب 30 فروری آئے گی تب گفٹ لے آؤں گا، بات ختم. ٹھیک ہے چلو، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگ پڑھیے جی لگا کر اچھے سے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. منڈے میں ہوتے ہیں پھر.